آپ کو پروفیسر رابن داؤد کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم آپ کے سامنے وی این انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ آپ کو ہر بار بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہم آپ کے سامنے سوشو ایجوکیشنل اویئرنیس یعنی کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس آف جو سوشل اویئرنیس ہوتی ہیں، جس کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ ہوتا ہے، سماجی آگاہی کے حوالے سے اور اسی طرح تعلیمی آگاہی کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈفرینٹ موٹیویشنل تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لائف کے مختلف ایسے تمام اسپیکٹس یا تمام وہ پہلو جو کہ آپ کی لائف سے ریلیونٹ ہیں، آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ تمام ویورز کا، اور خاص طور پر آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ان ویورز کا جو جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پچھلے ایک طویل عرصے سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، جو کہ میرے لیے بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام ایک یقینی طور پر حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ اٹس اے سورس آف انکریجمنٹ فار می ایز ویل، اور یہ ہم آپ کے ساتھ ہر بار جو ہے اس میں نئی تھاٹس کو شیئر کرتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر ہمارے ویورز کے لیے یوزفل ہیں۔ ہم آج آپ کے ساتھ جو تھاٹ شیئر کریں گے، یہ تھاٹ ہے بیسیکلی ریگارڈنگ دا ہاؤ ٹو اوائڈ دا نیگیٹو پیپل ان آور لائف، وائی اٹ از نیسیسری۔ ہماری لائف کے پہلوؤں کے ساتھ اس کا چونکہ تعلق ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ A man is known by the company he keeps. So that is why میں اس بات کے اوپر خاص طور پر زور دوں گا، اور اس بات پر بلیو ہے، اس بات پر کہ یقینی طور پر انسان کی صحبت کا، انسان کی کمپنی کا، اس کی شخصیت کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیکن سم ٹائمز آپ اکثر اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں سے، اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگس میں، اپنے فیملی ممبر سے، یا آپ اپنے جو کلیگس ہیں اس میں، یا اپنے فرینڈس میں رہتے ہوئے اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ وہ لوگوں کے رویوں سے فرسٹریٹڈ ہیں، یا لوگوں کے رویوں سے وہ اسٹریس میں ہیں، یا کسی اس کی وجہ سے وہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں، یا کچھ اور کوئی بھی ریزن ہے۔ سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ہماری لائف میں کہ ہم اپنے جو کمپنی رکھیں، وہ اس میں اس بات کا گہرا عمل دخل ہو کہ ہم پازیٹیو لوگوں کی کمپنی کو اڈاپٹ کریں، جو کہ ہمیں ایک سورس آف پازیٹیوٹی دے سکیں، جن کے ساتھ ہم پازیٹیو تھاٹس کو شیئر کر سکیں۔ تو آج جو میرا پروگرام ہے، جو آج میری ایپیسوڈ ہے خاص طور پر، وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہمیں کس ٹائپ کے لوگوں کو اپنی لائف سے دور رکھنا چاہیے، یا یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم جو نیگیٹو پیپل ہیں ان کو اپنی لائف سے ریموو کریں تاکہ ہم ایک پیسفل لائف گزاریں۔ تو آج کی ایپیسوڈ جو ہے یقینی طور پر آپ کے لیے سورس آف انفارمیشن، سورس آف انکریجمنٹ ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن ٹائپ کے لوگوں کو اپنی لائف سے ریموو کرنا چاہیے، یا اپنی لائف سے اوائڈ کرنا چاہیے، یا اپنی اور دوسرا ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس ٹائپ کے لوگوں کو اپنی لائف میں ہمیں شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک پروگریسو پرسن بنیں، ہم ایک پروگریسو تھاٹ کے پرسن بنیں، ہم ایک گروتھ والی تھاٹ کے پیپل بنیں۔ تو اب جو فرسٹ ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وچ ٹائپ آف پیپل شوڈ بی اوائڈ ان آور لائف۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لائف میں سے ان لوگوں کو جو آپ کی لائف میں ٹائم ویسٹنگ پیپل ہوتے ہیں، جن کا آپ کی لائف میں، جن کا اپنی لائف کے لیے بھی کوئی گول یا ایمبیشن نہیں ہے، سو وی شوڈ اوائڈ دوز پیپل فرام آور لائف۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ اپنی کمپنی انبیشیس لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، جن کا لائف میں آگے بڑھنے کا کوئی پلان نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی تھاٹ نہیں ہے، تو نیچرلی ان لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی امپیکٹ ہوگی، آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا کہ جب آپ اس کمپنی میں ہیں تو نیچرلی آپ کی بھی یہی تھاٹ ڈیولپ ہوگی کہ ہمیں، چونکہ ہماری سراؤنڈنگ کے لوگ بھی ہیں وہ لائف میں کسی مقام پہ نہیں پہنچ رہے،
یا کوئی ان کا کوئی تھاٹ نہیں ہے یا کوئی ویژن نہیں ہے تو نیچرلی طور پر آپ کی بھی یہی تھاٹ ڈیولپ ہوگی کہ ہمیں بھی کوئی ایمبیشن نہیں رکھنا چاہیے، یا مثلاً پرسن مطلب کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کوئی پروگریسو پلان نہیں اپنی لائف میں رکھ سکتے، نہ تھاٹ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہی ایک ایسا سرکل ہوتا ہے جو آپ کو ایک ایسی ڈسکریجمنٹ دیتا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں. So this is the first type of people actually which I will suggest from you, can never adopt unambitious people in your life. Otherwise, you will also remain unambitious in your life. Second type of people کون سے ہیں جن کو ہمیں اپنی لائف میں سے ریموو کرنا چاہیے؟ Very important. That is the negative type of people. Negative type of people وہ ہوتے ہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں. منفی سوچ سے مراد یہ کہ ہر بات کا منفی پہلو نکالتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بھی ان کے ساتھ کوئی بات کریں تو وہ آپ کی بات کبھی کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال لیں گے. آپ ان کے ساتھ کوئی پلان شیئر کریں وہ اس میں سے کوئی منفی بات نکال لیں گے. آپ اگر کہیں جانے کی بات کریں تو اس میں سے وہ کوئی منفی بات نکال لیں گے. آپ کوئی اس کے ساتھ ساتھ سو دس از سم تھنگ ایکچولی کہ انسان کی ہیبٹ میں یا انسان کی عادت مطلب جو عادات ہوتی ہیں اس کے اندر یہ بات اتنے اسٹرانگلی سرائز کر چکی ہوتی ہے یا اتنی زیادہ پریویل کر چکی ہوتی ہے یا ریٹین ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد انسان کے لیے اس سیٹ آف ہیبٹ میں سے باہر نکل کے آنا تقریباً ایک ناممکن کام ہو جاتا ہے. سو اس وجہ سے ہم ان کو جتنا مرضی بھی اس بات کے لیے قائل کریں یا کنونس کریں، لیکن انہوں نے لوگوں کے رویوں میں سے اسی طرح کسی آپ ان کو آپ کسی بھی جگہ پہ لے جائیں، کسی عبادت میں لے جائیں، اچھا جی ان کو آپ کسی شادی بیاہ میں لے جائیں، ان کو آپ کسی جاب پلیس پہ لے جائیں یا کسی جگہ پہ، تو آپ اکثر ان کی منفی باتوں کو ہی صرف سنتے رہیں گے، بیکاز کہ وہ نیگیٹیوٹی کی تھاٹ جو ہے وہ ان کی شخصیت میں اتنی زیادہ سرائز کر چکی ہوتی ہے کہ ان کے لیے خود بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ان ادر ٹرم مثلاً ہم کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ صرف وہ مایوسی ہی یا رونا دھونا صرف شیئر کرنا مطلب اچھا فیل کرتے ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ کہ اچھی بات ہے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے لائک اے پین ریلیور ہونا چاہیے، بٹ یو نو اڈاپٹنگ دا کمپنی آف پیپل ود نیگیٹو تھاٹ will also make you a negative person in your life. So that is why it does make the difference. I believe so. تیسری طرح کے لوگ کون سے ہیں جن کو آپ کو اڈاپٹ یا نہیں کرنا چاہیے یا جن کو آپ کو ریموو کر دینا چاہیے اپنی لائف سے؟ وہ ہوتے ہیں جی جیلسی یا حسد رکھنے والے لوگ، جو آپ سے آپ کو مطلب یہ کہ اپنا ریلیشن تو ظاہر کرتے ہیں، جو آپ کو آپ کا میں بھی آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے یا آپ کے سرکل میں کوئی پرسن ہو سکتا ہے، بٹ وہ آپ کی کسی بھی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ حسد والی اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے. سو کبھی بھی حسد والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنے جیلسی والے، جس کو ہم جیلسی کہتے ہیں، وائسنس کہتے ہیں، تو آپ کبھی ان سے پوچھیں گے کہ کبھی فار ایگزامپل اگر آپ گڈ لکنگ نظر آئیں یا سپوز آپ کی کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے، آپ نے کوئی نیو ڈگری پاس کی، آپ نے کوئی اچھی جاب حاصل کی ہے، آپ نے کوئی نیو بزنس اسٹارٹ کی ہے، تو یو ول فائنڈ دوز پیپل فیلنگ جیلسی ود یو. تو جب if someone is sincere, I do believe so کہ کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو وہ کبھی بھی ہے وہ ہمیشہ آپ کو انکریج کرے گا، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا اور آپ کی کامیابی پر خوش ہوگا. سو دس از دا ڈفرنس ایکچولی کہ ہمیں اپنی لائف میں سے تیسری طرح کے جو لوگ ہیں جن کو ہمیں ریموو کرنا ہے یا جن سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیلسی کا اسپرٹ اپنے اندر رکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ویورس کے فورتھ ٹائپ آف پیپل کون سے ہیں، چوتھی طرح کے لوگ کون سے ہیں جن کو ہمیں اپنی لائف میں سے ریموو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کا ہماری لائف میں رہنا ہمارے لیے اسٹریس یا ہمارے لیے فرسٹریشن کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس طرح کے جو فورتھ ٹائپ آف پیپل ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں یا آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں.
आप कोई भी अच्छा काम भी करें तो उस करने के ऊपर आपको वो डिस्करेज करेंगे कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, या कोई भी प्रोग्रेसिव काम करना चाहें तो आपको वो काम कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि अच्छे लोग क्योंकि इनकरेज करते हैं, तो इसके अपोजिट अगर आप देखें तो आप मतलब कैसे ऐसे लोगों को सिंसियर पीपल कह सकते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं हर बात में, इवन किसी अच्छे काम के लिए भी डिस्करेज करते हैं। आप अगर कोई न्यू सपोज यू वांट टू इनिशिएट सम प्लान, सो दे विल डिस्करेज यू कि जी आप तो नहीं कर सकते, आपकी एबिलिटी नहीं है, आप तो काबिल नहीं है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इनडायरेक्टली। सो दीज आर बेसिकली ये बीजों के नेगेटिव टाइप की पीपल हैं, so they will always discourage you to do some good things even in your life. So you should observe and see that which type of people feel encouraged from you and which type of people feel discouraged from you. So that is why I would say कि वो लोग जो आपको डिस्करेज करते हैं आपकी लाइफ में, उनको आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहिए ताकि आप एक पीसफुल लाइफ गुजार सकें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पांचवी तरह के लोग कौन से हैं जो हमारे लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। पांचवी तरह के लोग वो हैं जो तनकीद करने वाले लोग, जिनको हम कहते हैं क्रिटिसाइजर्स। वो आपको मसलन हर चीज़ के अंदर ही तनकीद नज़र आएगी। मसलन अक्सर आप देखें कि वो आपको जब ऐसी बातें जब आप सुने कि ये आप क्या करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये तो बिल्कुल ये नेगेटिव सा कोई थॉट शेयर कर देते हैं कि इंसान हर्ट हो जाता है या इंसान डिस्करेज हो जाता है। सो दे विल ऑलवेज गिव यू क्रिटिसिज्म ऑन एवरीथिंग। एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर कंस्ट्रक्शन, एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म, एक होता है तनकीद बराए इस्लाह, एक होता है तनकीद बराए तनकीद। यानी कि तनकीद बराए इस्लाह तो कभी एक मेथड है कि हम उसको एक्सलेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मसलन आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक बड़ी फेमस एक एग्जांपल है, कोटेशन है कि एक शख्स ने एक दफ़ा खूबसूरत सी एग्जीबिशन कंडक्ट की। उसने तस्वीरें बनाई मुख्तलिफ अपने हाथ से हैंडीक्राफ्ट की टाइप की जो पिक्चर्स होती हैं, उसने उसकी एक नुमाइश मुनक़्क़िद की और उसको उसने लोगों के लिए डिस्प्ले किया। बड़ी मेहनत की उसने, दिन रात लगाया उसके ऊपर, ताकि वो चूँकि अभी अपने एक न्यूली स्टेज पे था तो वो चाहता था कि मैं देखूं कि लोगों का इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है, लोगों का क्या बिहेवियर है, लोग मेरी पेंटिंग्स को या मेरे आर्ट को कितना लोग पसंद करते हैं। उसने साथ ये भी उन तस्वीरों के नीचे लिखा कि अगर आपको इन तस्वीरों के अंदर कोई बात क्लिक ना करे या जो बात अच्छी ना लगे या जो बात गलती लगे, उसके ऊपर सर्कल लगा दें, उसके ऊपर दायरा लगा दें। मैं आपको कोई बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस मिसाल के वाले से। उसने कहा कि उसके ऊपर गलती जहाँ भी है उसके ऊपर दायरा लगा दें। शाम को जब लोग चले गए, उसने जब वो तस्वीरें चेक की कि तस्वीरें तो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई हैं, तो देखता हूँ कि लोगों के क्या रिमार्क्स हैं, या मैंने चूँकि लिखा था कि जिधर गलती है उसको हाईलाइट करें। तो जब उसने शाम को देखा तो वो तस्वीरों के अंदर गलतियाँ ही गलतियाँ थी, हर जगह दायरा ही दायरा लगे हुए थे, क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि गलतियों के ऊपर जो है ना वो दायरा लगा दें। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट उसने फील किया कि मैंने इतनी मेहनत से इन तस्वीरों को ड्रॉ की है, इनके ऊपर मैंने एफर्ट पुट की है, तो ये तस्वीरें जो हैं मेरे लिए मतलब इसके ऊपर तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिस्टेक्स निकाली हैं। तो वो बहरहाल उसने फिर भी वो डिस्करेज नहीं हुआ। उसने नेक्स्ट डे, चूँकि वो 2 डेज़ का एग्जीबिशन था, उसने कहा कि अब इस तरह करें कि इन जिधर गलतियाँ हैं ना इसकी इस्लाह कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की तस्वीरें बनाऊं या कोई एग्जीबिशन कंडक्ट करूं तो मेरे लिए आसानी हो कि मैं इन गलतियों को रिमूव कर सकूं। वुड यू बिलीव कि शाम को जब उसने चेक किया, उसने देखा कि अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई होंगी, तो अब मैं नेक्स्ट फिर एग्जीबिशन कंडक्ट करूँगा और वो सक्सेसफुल होगी। उन गलतियों के ऊपर करेक्शन करने वाले सिर्फ 5% लोग थे। यानी कि अगर 100 तस्वीरों में गलतियाँ थी तो 5 तस्वीरों के अंदर सिर्फ करेक्शंस लोगों ने की थी कि इसको इस तरह कर लें,
और इसको ऐसे ठीक कर लें, बाकी 95% के ऊपर कोई करेक्शन नहीं थी। तो इस मिसाल से क्या प्रूफ होता है? इस मिसाल से ये प्रूफ होता है कि हम तनकीद करना जानते हैं लेकिन हम इस्लाह करना नहीं जानते, हम उसकी इस्लाह के लिए कोई हल देने के लिए तैयार नहीं। सो दिस इज़ समथिंग एक्चुअली आई मस्ट से कि क्रिटिसाइजर्स और नो डाउट के एक ब्लेसिंग होते हैं, लेकिन उससे इंसान की ग्रोथ जो है वो काफ़ी फर्क पड़ता है उसमें। छठी बात, मैं छठी तरह के वो लोग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो डिसअपॉइंटमेंट्स को सिर्फ आपके साथ शेयर करते हैं। वो लोग भी आपकी लाइफ में एक हर्डल होते हैं। मसलन दे नेवर हैव एनी एम्बिशियसनेस, दे नेवर हैव एनी पॉजिटिविटी, उनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है। तो वो लोग जो डिसअपॉइंटमेंट को सिर्फ आपके साथ, मायूसियों को सिर्फ शेयर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मायूसियों को सुन के भी इंसान जो होता है वो खुद भी परेशान हो जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऑलरेडी इंसान होते हुए हमने बहुत सारे बोझ उठाए होते हैं और ऊपर से फर्दर उनका एडिक्शन जो होता है। सो दिस इज़ समथिंग कि जब मैं बेसिकली एक ट्रेनर के तौर पर, एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जब मैं लोगों में जाता हूँ, लोग पूछते हैं, मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनके साथ उनको हेल्प कर सकता हूँ या उनके साथ डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू शेयर करता हूँ या उनको डिफरेंट सोल्यूशन सजेस्ट करता हूँ, एक माइंड ट्रेनर होते हुए या एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए या रिसर्चर, सोशल एक्टिविस्ट, राइटर होते हुए, एजुकेशनिस्ट होते हुए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि लाइफ के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको अगर आप अडॉप्ट कर लें, यू आर सक्सेसफुल। टाइम मैनेजमेंट करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, याद रख लें ये दो टूल। मैं हमेशा अपने जो तालिब इल्म होते हैं उनको भी ये बात कहता हूँ कि टाइम मैनेज, जो वो कहते हैं सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा, ये चीज़ जिस तरह अक्सर आप आम लाइफ में भी लोगों से सुने तो सबसे बड़ा मसला क्या नजर आएगा? कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग, टाइम इज अ बिग हर्डल। तो वो लोग जो टाइम को मैनेज करना, इवन आप ऑफिस में देखें कि अगर आपकी 9 to 5 ड्यूटी है तो लोग रात 8 बजे तक, 9 बजे तक अपना ऑफिस का काम, सो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम। कोर्सेज अक्सर उसमें टीचर्स होते हैं, वो उनको ज़रूरत होती है कि वो टाइमली कैसे उनको मैनेज करना है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह। हम अपने फैमिली मैटर्स के बहुत सारे लाइफ पोस्टपोन कर रहे होते हैं क्योंकि हम वी आर नॉट द गुड मैनेजर्स। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। सो हमें अपनी लाइफ में जो ड्रॉबैक्स हैं उनको सीखना है कि, और इसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस ना सिर्फ वो जो कि खुद हम डायरेक्टली तौर पर फेस करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, फैमिली इश्यूज हैं, इसी तरीके से कोई ख़ानदानी बहुत सारे, और इसी तरह समाजी मसाइल हैं, जॉब प्लेस प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की इंसान जो होता है वो स्ट्रेस को लेता है। सो स्ट्रेस के समटाइम्स जो हैं वो बहुत ही मनफी दूर रास्ताइज जो हैं वो बरामद होते हैं। उसकी वजह ये है कि इंसान सब कुछ सीख लेता है, तालीम भी हासिल कर लेता है, अच्छी जॉब भी मिल जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखता। तो जो लोग आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीख लेते हैं कि आपने लोगों को कैसे हैंडल करना है, हालात को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे फेस करना है और कैसे सब चीज़ों को इक्विलिब्रियम में लेके चलना है, तो यू विल नेवर फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यू नो प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर है लाइफ में जब आप होश संभालते हैं इंसान तो वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये भी एक आर्ट है कि हमने इसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं एबिलिटीज़ के साथ, अपनी माइंड को स्ट्रेंथन कैसे करना है। सो दिस इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू लर्न, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये चंद वो लोग थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसके साथ साथ ये भी एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो प्रॉब्लम, मतलब वो लोग जिनकी कंपनी देने वाले बने हमेशा। आपके वसाइल भी थोड़े हैं ना, तो अपने वसाइल में हमें कैसे सर्वाइव करना है। अगर आप किसी के ऊपर बोझ बनेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी लिहाज से, चाहे वो माली लिहाज से है, चाहे वो काम के लिहाज से है, चाहे वो किसी भी, तो एक वक्त आता है कि ह्यूमन नेचर होती है कि जब आप, क्योंकि एक इंसान है ऑलरेडी एक बोझ में है, फिर आप मज़ीद बोझ डालते हैं, बोझ डालते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो आपसे फेड अप हो जाएगा। सो अपनी सेट ऑफ हैबिट्स का भी इंसान के ऊपर एक गहरा असर है। तो हमें ज़रूरी है
व्यूअर्स जांचना कि हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना। जब आप बोझ बनेंगे तो अक्सर कहते हैं ना फलां शख्स अब चेंज हो गया, उसकी आदतें चेंज हो गई हैं, वो हमसे मिलना कम कर गया। उसकी रीजंस में से एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम इन वन वे और अदर हम असल में रिश्तों को, ताल्लुकात को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप रिश्तों को, दोस्ती को यूज़ करना शुरू कर दें, बिकॉज कि ये यूज़ करने के लिए नहीं होते, दीज आर फॉर केयरिंग यू नो। तो आज की वर्ल्ड में भी अमूमन इस तरह होता है कि देखा जाता है कि कौन सा शख्स मेरे किस काम का है, मेरे कितने काम का है। तो जब आप सिर्फ काम निकलवाने के लिए रिश्तों को रख लेते हैं तो नेचुरली फिर वो रिलेशंस जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। सो यू आर बिकम अ बर्डन। सो नेवर ट्राई टू बी अ बर्डन, ट्राई टू बिकम एन एसेट, यू नो, ट्राई टू बिकम अ गिवर। सो मेंटेन योर सेल्फ इंटेग्रिटी, मेंटेन योर सेल्फ स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं व्यूअर्स के हमें अपनी लाइफ में कौन से लोगों को मज़ीद ऐड करने, किन की सोबत या किसकी कंपनी। जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो मैं आपके साथ शेयर किया 7 मुख्तलिफ तरह के लोगों के बारे में जिनकी सोबत से इंसान जो है वो स्ट्रेस का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। अब हम आप देखेंगे कि विच टाइप ऑफ पीपल आर हेल्पफुल एंड देयर कंपनीज आर यूजफुल इन योर लाइफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव लोगों की सोबत जो होती है वो आपको भी पॉजिटिव बनाएगी। अगर आप जिस तरह हमने देखा कि हम 7 डिफरेंट टाइप्स के वो लोग जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो आप अगर पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव लोगों की सोबत रखें जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, एम्बिशियस थिंकिंग है, जो आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, जो एक मुस्बत सोच, जो इवन मनफी चीज़ों में से भी पॉजिटिव चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारा कुछ मनफी भी होता है, हम डिस्कस करें तो वो हमें मज़ीद मनफी होते रहते हैं, वो चीज़ हमें मज़ीद पेनफुल और स्ट्रेसफुल साबित होती है। बट ये है कि पॉजिटिव पीपल की कंपनी जो है इट विल मेक यू अ पॉजिटिव पर्सन। सो दैट इज़ वाई अडॉप्ट द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल एंड अडॉप्ट द कंपनी ऑफ एम्बिशियस पीपल। वो लोग जो बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनकी अक्सर हम मिसाल भी देते हैं। फॉर एग्जांपल जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ को हम फॉलो करते हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या गेन किया, कैसे गेन किया। और इसी तरीके से जो लूज़र्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लूज़र्स का कोई ओनर नहीं होता। जो लोग अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं या गैर हकीकत पसंद होते हैं, उनका कोई ओनर नहीं होता, उनको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। बट जो लोग इसी तरीके से हकीकत पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, हकीकत पसंद लोगों की ज़िंदगी भी इंसान को हकीकत पसंद बनाती है। रियलिस्टिक पीपल, द थॉट ऑफ रियलिस्टिक पीपल गिव्स यू द रियलिस्टिक आइडियाज। सो उस रियलिज्म से इंसान जो है वो गेन करता है बहुत सारी सोशल स्ट्रेंथ को। सो इसी तरीके से जो थर्ड पीपल जिनको हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है, जो कंस्ट्रक्टिव माइंडेड है, जो तमीरी सोच रखते हैं, जो आपको सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव से मुराद ये है कि जो आपको मॉरली तौर पर जो आपके साथ स्टैंड करते हैं, जो आपके लिए समझते हैं एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके लिए। मसलन कुछ लोग कभी कभार इंसान जब डिसअपॉइंटेड फील करता है या अच्छा फील नहीं कर रहा होता, तो अक्सर हम उन लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं या बातचीत करना पसंद करते हैं जो हमेशा से आपको एनर्जी देते हैं या एक मॉरल सपोर्ट देते हैं, एक आपको कंस्ट्रक्टिविज्म नज़र आती है, कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है। सो वी ऑलवेज लीड विद पॉजिटिविटी। कभी आपने नहीं देखा है कि एक मनफियत वाला फैलाने वाला शख्स जो होता है वो लीडर बना हो, या किसी भी तौर पर, ना फैमिली में, ना सोसाइटी में, ना आपके सोशल सर्कल में। तो हम आइडियलाइज हमेशा किनको करते हैं, जो एक सक्सेसफुल होते हैं, जो लाइफ में किसी मुकाम पे पहुंचे होते हैं। सो दैट इज़ वाई अडॉप्ट द कंपनी ऑफ दोज पीपल हु गिव यू मॉरल सपोर्ट। और इसी तरीके से ऐसे लोगों की जो आपको इंकरेज करते हो, इंकरेज और अप्रिशिएट करते हो। मसलन आप अगर अडॉप्ट करेंगे उन लोगों की कंपनी तो उस एप्रिसिएशन से, लेकिन रियलिस्टिक एप्रिसिएशन, ये नहीं कि आप मसलन एक चीज़ में हम एक महारत नहीं भी हासिल करते लेकिन वो शख्स आपको कहता है कि ये काम आपने ठीक है, बट कंस्ट्रक्टिव एंड रियलिस्टिक, आई मीन
جو آپ کو اپریسیشن پرووائڈ کرنے والے ہوں. تو یہ اپریسیشن انسان کے لیے ایک ایسا فیول ہوتا ہے جو اس کو مزید انرجی دیتا ہے, مزید آگے بڑھنے کے لیے اسٹرینتھ دیتا ہے, اس کے لیے ایک سورس آف انکریجمنٹ ہوتا ہے, اس کو آگے بڑھنے میں تحریک دیتا ہے. سو دیٹ از وائی دیز پیپل آر آلویز ہیلپفل. اور اسی طریقے سے اگر آپ یوزلی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بزنس مین کی اگر کوئی ہوگا تو اس کے فرینڈ زیادہ تر بزنس مین ہیں, کوئی لائر ہے اس کے فرینڈ زیادہ تر لائرس ہیں, ایک سوشل سرکل والا کوئی شخص ہے اس کے سوشل ایکٹیویٹی زیادہ دوست ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے مین از نون بائی دا کمپنی. اگین آئی ایم سیئنگ کہ مین از نون بائی دا کمپنی. سو اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دا تھنگ وچ از ویری مچ امپورٹنٹ از کہ ہمیں لائک دوز پیپل ہو ہیو سی جو کہ مطلب ہمارے لیے انکریجنگ, اپریشیٹو, تھاٹفل, پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہے. سو مکسچر لائک مکس اپ آف آل دیز پیپل, اٹ ڈز میک دا ڈفرنس. تو آپ کی لائف کو یہ ایک پیس اور اسٹیبلٹی پرووائڈ کریں گے. ادروائز ایٹ لیسٹ آپ کی لائف کا ایک پرابلم ضرور سالو ہو جائے گا کہ جو آپ لوگوں کے رویوں سے پریشان ہیں یا تو وہ والے ایشوز آپ کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو آئی ول گیو یو انکریجمنٹ کہ اپنے لائک جو کمپنی ہے اس کو چوز کرتے ہوئے خاص طور پر بڑے وائسنیس کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ ایک پیسفل لائف جو ہے وہ گزار سکیں, ایک کنسٹرکٹیو لائف گزار سکیں. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے آج کا پروگرام سنا, آج کا پروگرام دیکھا, اور آپ کی اسکرین پر اس وقت فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں. آپ کی اسکرین پر یہ ای میل ایڈریس شور ہے, آپ اس پہ یا آپ ہمارا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ مزید کچھ سجیشنس دینا چاہیں پروگرام کے حوالے سے تو یور سجیشنز آر آلویز ویلیویبل فار می ایز اے ہوسٹ اینڈ فار آور ٹیم. سو تھینک یو ویری مچ اگین. جیسا کہ آپ کو ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اس سوسائٹی میں ایز این ایمبیسڈر آف کرائسٹ ہم چاہے جس جگہ پر بھی ہیں, جس سوسائٹی میں بھی ہیں, جس ورک پلیس پر بھی ہیں, ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ.